प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सदगुरु महाराज की जय। श्री बाईजुराज महाराणी की जय। महाराजा छत्रसाल की जय। श्री तीनों पूरी धाम की जय। श्री परमहंस महाराज की जय। जगत गुरु श्री आचार्य महाराज की जय। कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करहु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महेराज सुना। तेज कुंवरी श्याम युगल को, पल पल करहु प्रणाम। पल पल करहु प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज श्यामाजी ने असीम कृपा, आद्य जागणी पीठ श्री 5 महामंगलपुरी धाम में सदा सर्वदा विराजमान श्रीजी महाराज तथा श्री बाईजुराज महाराणी तथा तेमनी परम पवित्र गादी शोभावी रह्या छे एवा आपड़ा बधा ज सुंदर साथना प्रेरणा स्त्रोत, हमारा जीवनना पथदर्शक, पूजनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु श्री आचार्य महाराज श्री जीना श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। फेसबुक तथा यूट्यूब ना माध्यम थी चर्चा श्रवण करी रह्या छो तेवा राजी महाराज ना अत्यंत लाडीला धर्म प्राण धर्म शिरोमणि सुंदर साथजी तमारा हृदय में विराजमान श्री राज श्यामाजी ना श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। ए प्रणाम वाला वाला सुंदर साथजी प्रणाम। आओ आत्मानो आहार अमृतनी एक बूंद में अपने बधा ज सुंदर साथ उपस्थित छीए। परमात्मानी अपरंपार कृपा वरसी रही छे के ए परमात्मा ज्यारे अपने विचार थोड़ो करिए के पूर्ण वस्तु आ संसार में आवी तो कलियुग में आवी अपनी साथे आवी। एनी पेला 3 युग व्यतीत थई गया। सतयुग छे, त्रेता युग छे, द्वापर युग छे, पण कलियुगनी अंदर आ निध आवी आपड़ा माटे। स्पेशियल कोई हवे आपणे एम कहे के आपणे 4 भाई होय, दृष्टांत थी समझिए ने। 4 भाई होय अने एमा आपड़ा पिताश्री एम कहे के आ स्पेशियल आ बंगलो तारो, बीजा 3 तो सैयारामां रहेशे पण आ स्पेशियल आ बंगलो तारो। हवे नाम आपी अने एम कहे के आ तमारो तो आपणे केटलो आनंद थाय, प्राइवेसी थई जाय के नहीं आ मारो प्राइवेट। अने अंदरथी एम थाय के ना હું કાંઈક મારી અંદર યોગ્યતા હશે ને એટલે પિતાજીએ મારા નામે કરી દીધો। પણ એ સમજીએ આપણે
એ દ્રષ્ટાંતથી સમજીએ કે કલયુગની અંદર પરમાત્મા ક્યારેય નહોતા આવ્યા અને આવ્યા મારા ને તમારા માટે, અને આવીને એમ કહી દીધું પરમધામ તમારું. કીધું ને કે આ પરમધામ તમારું છે, મૂલ મિલાવા અપના. તમારું પરમધામ છે. તો ખુશી થાય કે નથી થતી? હવે ખુશી થાય છે કે નથી થતી? કે ધણી મારા માટે આવ્યા, મારી સાથે લીલા કરી અને મારું અખંડ ઘર બતાવી દીધું ને મને એમ કહી દીધું કે તારું. તો કેટલી કૃપા કહેવાય સુંદર સાચી. એ કૃપાને આપણે માણીએ, એનો આપણે અહેસાસ કરીએ અને રાજજીને આપણે ધન્યવાદ કહીએ, થેન્ક યુ કહીએ કે ધન્યવાદ ધણીજી. આ સંસારની અંદર કે ન કહેવાય વાણી આ માયા માહે, પણ સાથ માટે કહેવાણી, સાથ આવશે હૃદય આણી, એમે નેચે કહ્યું જાણી. એ બધી શેના માધ્યમથી ખબર પડી કે રાજજી આવ્યા પરમધામ મારા નામે? કેના માધ્યમથી? તારતમના માધ્યમથી. એ તારતમની અંદર કે જે વાણી કહેવાણી જ નહોતી એક યુગમાં, કે ન કહેવાય વાણી માયા માયા. કેવી માયા પ્રબળ! કેટલા બધા શાસ્ત્ર આવ્યા, ખબર છે ને? કેટલા શાસ્ત્ર? 4 વેદ, 6 શાસ્ત્ર, 18 પુરાણ, 108 ઉપનિષદ, એ બધું જ આવ્યું, છતાં એની ઉપર આ બેહદ વાણીનું જ્ઞાન આવ્યું. શું કામ? રાજજીને એમ કે મારી પ્યારીઓ ગઈ છે ને, તો હું પત્ર લખીને મોકલું. આ પત્ર વાંચી અને પાછી આવશે, એને પ્રેમ થશે મારાથી, એને હું લવ લેટર મોકલું, આ પ્રેમ પત્ર રાજજીનો. એટલા શાસ્ત્ર આવી ગયા હતા, બધા જ શાસ્ત્રની અંદર એલા સાક્ષીઓ તો મોકલી જ દીધી હતી, પણ આ પોતાનું સિગ્નેચર કરી અને પત્ર મોકલ્યો કે ફૂલ तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है प्यार, छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती, चूम ही लेती हाथ तुम्हारा, पास जो मैं तेरे होती, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है. રાજજી કહે છે કે આ પત્રની અંદર એટલો હું પ્રેમ મૂકું છું કે પ્રેમ નહીં, મારું દિલ મૂકું છું. મૂલ સ્વરૂપ કે ચિત્ત કી બાતે તારતમ મેં કઈ રૂપ, એ મૂલ સ્વરૂપ જે પરમાત્માનું નામ, એક શ્રી રાધા કૃષ્ણ નામ સત્તા, એક શ્રી રાજ શ્યામાજી સત્તા વાચક નામ, રાધા કૃષ્ણ મૂળ નામ, સ્વરૂપ વાચી નામ, અને શ્યામાજી અવસ્થા વાચી નામ, અને એક એની પહેલાનું નામ છે મૂલ સ્વરૂપ. મૂલ સ્વરૂપ કે ચિત્ત કી બાતે તારતમ મેં કર્યું. આ તારતમની અંદર વ્યાપ્ત રોમ 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 એનું વ્યાપ્ત થઈ ગયું. કેના માટે? આપણા માટે સ્પેશિયલ પત્ર લખ્યો કે ફૂલ નહીં મેરા દિલ હૈ, ફૂલ નથી માત્ર, એટલો પ્રેમ છે કે સાગરની અંદર અનમોલ મોતી હોય ને, પણ એ ક્યારે મળે? કે જ્યારે એની અંદર ગરકાવ થાય ત્યારે. એમ આની અંદર અનમોલ મોતી છે, એના વચનો એક એક વચન મોતી છે. અને સારથી બનીને સંસારમાં આવ્યા બ્રહ્મ પ્રિયાઓના, કે એને હું લઈ અને જાવ. એ કોણ આવ્યું? સદગુરુ. કે સતગુરુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી, ગુરુ તમે છો મારા
જીવન રથના સારથી તારતમ જ્ઞાન આપીને મુજને બનાવજો પરમારથી મારા જીવન રથના સારથી મારું તારું મનથી મૂકું ભક્તિ કેરો પંથન મૂકું હૈયું મારું કદી ના વિસરે આ દુનિયા છે સ્વાર્થી મારા જીવન રથના સારથી ગુરુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી જ્યાં લઈ જાઉં ત્યાં જાઉં મારે સાથ સંગાથે જીવન વિતાવું પરવાહ જગની કદી ના કરતો બન્યો આપનો જારથી મારા જીવન રથના સારથી ગુરુ તમે છો મારા જીવન રથના સારથી સારથી બની અને સંસારમાં આવ્યા અને ખેલ બતાવી રહ્યા છે ને ખુદ પણ જોઈ રહ્યા છે કે બ્રહ્મપ્રિયા કેટલી ઇન્ટરેસ્ટથી જોવે છે, કેટલી રસ ધરાવીને ખેલ જોઈ રહી છે કે ખેલી રહી છે, પોતે પણ સાથે છે. આપ ભી આયે हमको खेल देखने भेजे आप भी आए તમે તો મોકલ્યા પણ તમે અમને મોકલ્યા પણ તમે પણ આવ્યા સાથે આ ખેલ જોવા માટે અમારા શું બને સારથી બનવા માટે અમને લઈ જવા માટે તમે પણ પોતે આવ્યા. હાથ પકડી પકડીને બહાર કાઢે છે પણ બ્રહ્મપ્રિયાઓ બહુ જ રસથી ખેલ જોઈ રહી છે. કેવી રીતે જોઈ રહી? કાલે આપણે શ્રવણ કર્યું, કાલે આપણે વાત શ્રવણ કરી કે જૈસા સાહેબ બુજરક ખેલ ભી તીન માફક, કે જેવા સાહેબ શ્રેષ્ઠ છે ને ખેલ પણ એવો જ છે, છોડવાનું મન થાય નહીં. 50 વર્ષ થયા હોય તો એમ થાય કે હજી 10 વર્ષ આસાનીથી નીકળી જાય, 60 પૂરા થાય એટલે એમ થાય હજુ 10 વર્ષ નીકળી જાય, એમ કરતા કરતા 100 વર્ષ નીકળી જાય, ચોથી પેઢી ચાલુ થઈ જાય તો હજી એમાં આપણે ગળા ડૂબ છીએ. એવો આ ખેલ અજુકતો ખેલ છે. એમાં મારીને તમારી વાત નથી, બધા જ આવી ગયા એની અંદર. એ અજુકતો ખેલ છે એટલે કીધું જૈસા સાહેબ બુજરક ખેલ ભી તીન માફક, જેવા સાહેબ હમારા શ્રેષ્ઠ છે ખેલ ભી એવો શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કહે છે બ્રહ્મપ્રિયાઓ આ ખેલ એક જાદુગરે બનાવ્યો. कबूतर बाजीगर के जैसे कटिया भरिया तभी देखे फूंक दे के तुरंत खाली करिया, ऐसी बाजी इन छल की ब्रह्मांड जो रचियो देख बाजी कबूतर साथ माहे मचियो. કે જેવી રીતે બાજીગર એટલે કે જાદુગર જાદુના કબૂતર બનાવે, આપણે બધાએ જોયું છે. જાદુના કબૂતર બનાવી અને કરંડીઓ બનાવે, કરંડિયામાં ભર્યા આમ ટોપલો ઊંચો કરે ને પેલા કાંઈ ન હોય, ટોપલાની નીચે આપણને એ પણ બતાવે કે જો આની નીચે કાંઈ છે ધ્યાન રાખીને જોજો, આપણે જોઈ કાંઈ ન હોય. અને પછી એક એવું ઢાંકણું હોય ટોપલા જેવું, અને ઊંચું કરે ને તો એની નીચેથી કેટલા બધા કબૂતર નીકળે, ઉડી જાય. અને જોત જોતા અને એ ઉડી જાય અને થોડીક વારમાં જોતામાં જ ફૂંક મારી અને કરંડિયાને ખાલી કરી દે, કબૂતર જતા રહે. એવી જ રીતનો આ સંસાર છે સુંદર સાથી. એવો જ આ સંસાર સપના જેવો સંસાર છે, જાદુગર જેવો સંસાર છે કે એવું જાદુગરના ખેલ જેવું જ આ બ્રહ્માંડ રચાયું છે. બ્રહ્માત્માઓ અક્ષર બ્રહ્મ રૂપી જાદુગર કોણ છે? અક્ષર બ્રહ્મ. એના રૂપી જાદુગરના માયાવી ખેલ જોઈ અને એમાં નાચી રહી છે. રસ કેટલો આપણને આવે જાદુગર જોવા જાય તે. હાથમાંથી ફૂંક મારીને પૈસા કાઢે,
આમ કરી મુઠ્ઠી હોય, મુઠ્ઠી વાળે તો એમાં કાંઈ ન હોય, અને પછી આમ કરે તો નોટુના બંડલ આવે ને ફૂંક મારીને ઉડાડે. હવે ઈ એક જાદુ કલા છે. જો કદાચ એની પાસે આમ ફૂંકો હાથ ખોલે ને પૈસા આવી જતા હોય તો એને જાદુગરનું કામ કરવું પડે? એટલી આપણામાં બુદ્ધિ હોય ને, ન કરવું પડે. પણ એની એક કલા છે, એની નજર એવી છે કે આપણી નજર ત્યાંથી હટે નહીં. એ જાદુગરનું કામ છે. આપણી નજર હટે છે આ સંસારમાંથી? નથી હટતી. એ જ રાજી મહારાજનું કામ કે જાઓ તમે લ્યો, કહેતી હતી ને કે મેં તુરંત જોઈને પાછી આવી જશું, તમને નહીં ભૂલી, પરમધામને જાવ હવે જોવા. હું એવો જાદુગર જેવો બ્રહ્માંડ બનાવીશ કે તમે એમાંથી નીકળી જ નહીં શકો. તમને એટલું જોવાનું, જાદુગર જોવા જાય કેવું મન થાય, આ શો જોઈ લે, આ શો જોઈ લે, આ શો, કેટલા શો જોઈ તો ઈચ્છા ન થાય એમાંથી બહાર નીકળવાની. એવો જ આ બ્રહ્માંડ છે. થાય છે? 4 પેઢીયું નીકળી ગયું તો હજી જવાની ઈચ્છા થતી નથી. ઇન્દ્રાવતી એટલા માટે કહે છે કે મારી બ્રહ્માત્માઓને શું થઈ ગયું કે પિયા તેરી રૂહ કો ये क्या हो गया जो कहा था आपने सब सच हो गया पिया आपको सब पता था ओ गिरूहों से भूल आपसे फरामोश होगे तन हमारे मूल सामने बैठे पिया और भूल हम गए पिया तेरी रूह को એ ક્યા હો ગયા. શું થઈ ગયું? સામે જ છો છતાંય ભૂલી ગયા. તમે કીધું તું ભૂલ કરશો અને ભૂલ કરી, પણ આ જાદુગર રૂપી ખેલ છોડવાનું મન થતું નથી. એટલે ઇન્દ્રાવતી આગળ કહે છે, બિસરી શુદ્ધ શરીર કી બિસર ગયે ઘર. શરીરની શુદ્ધિ ભૂલી ગઈ, પોતાનું ઘર ભૂલી ગઈ, પોતાનું વજૂદ, પોતાનું અસ્તિત્વ ભૂલી ગઈ. જેવો સંસારમાં પગ મૂક્યો એવું બધું જ તે ભૂલી ગઈ. બિસર ગયે ઘર, પરમધામને તો બિલકુલ ભૂલી ગઈ. અને ચીટી કુંજર નીકળ્યા અચરજિયા પર. કે આશ્ચર્ય તો એ વાતનું થાય છે સુંદર સાજી કે કીડી જેવડી માયા હાથી સમાન બ્રહ્મ પ્રિયોને ગળી ગઈ. બને શક્ય છે કે કીડી જેવડી માયા, માયાનું અસ્તિત્વ શું? છોડી દો એટલે કાંઈ નથી, કાંઈ જ નથી. તારતમથી તમે જાગી જાઓ એટલે એનું અસ્તિત્વ જ નથી. એવી કીડી જેવી માયા હાથી જેવી બ્રહ્મ પ્રિયાઓને ગળી ગઈ, એને વશ કરી લીધી. અચરજ તો ઇન્દ્રાવતી કહે છે એ વાતનું થાય છે કે બ્રહ્મ પ્રિયાઓ કેવી હોળ બાંધીને આવી હતી કે અમે ભૂલશું નહીં, એકાબીજાને જગાવશું. એ વાત તો એક બાજુ રહી ગઈ, પણ એ માયાની અંદર ગરકાવ થઈ ગઈ. માયા બ્રહ્મપ્રિયાઓને ગળી ગઈ. કીડી જેવડી માયા હાથી જેવી બ્રહ્મપ્રિયાઓને ગળી ગઈ. અચરજ એક બડો સખી દેખો દિલ માહી બસ્ત ખરી કો લે ગઈ જો કછુએ નાહી. બ્રહ્માત્માઓ, ઇન્દ્રાવતી કહે છે મોટું આશ્ચર્ય છે આ જગતની અંદર. આશ્ચર્ય કયું? મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય અચરજ કયું? ઘણી વખત નિવેદન કરીએ છીએ કે મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય કયું? કે એ જ મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય કે આ બધું જ મારું છે અને મારી પાસે સમય છે. એ જ મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય. જતા જોવે છે, જન્મતા જુએ છે, મરતા જુએ છે, બધું જ જુએ છે જીવ. એક એક જીવ જુએ છે. જન્મે છે એને પણ જુએ છે ને, જન્મે છે ત્યારે ખુશ થાય એને પણ જુએ છે ને, મરે ત્યારે દુખી થાય એને પણ જુએ છે. એમ જોવા છતાં આશ્ચર્ય ક્યું? એને એવું છે કે આ બધું જ મારું છે અને મારી પાસે સમય છે.
એ જ મોટામાં મોટું આશ્ચર્ય છે. એટલે ઇન્દ્રાવતી કહે, અચરજ એક બડો સખી, મોટું આશ્ચર્ય છે સુંદર સાજી. દેખો દિલ માય, તમે તમારા દિલથી વિચાર કરીને જુઓ. વસ્ત ખરી કો લે ગઈ, કે જેનું કોઈ અસ્તિત્વ જ નથી માયાનું, એ માયા સાચી વસ્તુ એટલે કે જો કછું એના એ બ્રહ્માત્માઓને ખેંચીને લઈ ગઈ. માયાનું કઈ અસ્તિત્વ જ નથી, એ બ્રહ્માત્માઓને માયાએ ખેંચી લીધી. ઇન્દ્રાવતી કહે છે કે મને એ વાતનું અચરજ થાય છે. જોર હુઈ નિંદ સાથ કોયું, સુપન બાઢ્યા ખેલમીને થે, બલ કર ન જાય કાઢ્યા. બ્રહ્માત્માઓને ગાઢ નિદ્રાએ ઘેરી લીધા છે. ગાઢી નિદ્રામાં બ્રહ્મપ્રિયાઓ સૂતી છે. યો સુપન બાઢ્યા, તેથી સ્વપ્ન વધતું જાય. જેમ તમે અત્યારે શિયાળાની સિઝન છે, સાંજે 10:30 વાગે સૂઈ ગયા હોય અને મધ્યરાત્રિ થઈ હોય, 1-2 વાગ્યા હોય, ગાઢી નીંદ હોય, બ્લેન્કેટ ઓઢી અને સૂતા હોય, સ્વપ્નું આવે, પાસા ફરતા હોય, સ્વપ્નું આવે, ગાઢ નિદ્રામાં જ સ્વપ્નું આવે. જાગ્રત થઈ જાવ, અર્ધ જાગ્રત, એમાં સ્વપ્નું ન, એમાં સપનાના સંસ્મરણો હોય કે આ મેં જોયું, પાછું ફરતા હોય, આડું પાછું ફરતા હોય. પણ તમને એને બ્લેન્કેટની અંદર, એની પથારીની અંદર 6-7 વાગ્યા સુધી એક જ ધારી નીંદ આવે તો સપનું વધે કે ન વધે? એમ આ છે, એમ આ સમય છે. જેટલી નીંદ વધારે એમ સ્વપ્ન વધારે. એમ આપણે નીંદ જ લઈશી ને અજ્ઞાનતાની, અને સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા છે. અજ્ઞાનતાની નીંદ લઈ અને સૂતા છીએ, અને સ્વપ્નો વધારે ને વધારે કે આ હજુ આ જોઈ લો, હજુ આ બીજી પેઢી જોઈ લો, ત્રીજી જોઈ લો, ચોથી જોઈ લો, હજી તો આ વર્ષે આમ નહીં, 5 વર્ષ પછી આટલું મોટું થશે એ જોઈ લો. કેટલી અપેક્ષાઓ અને આકાંક્ષાઓ ભરી અને આ સંસારની અંદર ભરેલી છે, એમાં બ્રહ્માત્માઓ રચી પચી રહી ગઈ છે. એટલે ઇન્દ્રાવતી કહે કે એનું અચરજ છે કે જેટલું નીંદ વધારે ગહેરી એટલું સ્વપ્ન મોટું. ખેલ મિનેથે બરકર, તેથી પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ આ સ્વપ્નમાંથી બ્રહ્માત્માઓને બહાર કાઢી શક્યા નહીં, ન નીકળી શકી. તા કારણ વાની બેહદ, કહે નીંદ ટાલો, ના દેવું સુપન પસરને ચડ્યા ઝેર ઉતારો. તેથી એ સુંદર સાતજી, હું બેહદની વાણી કહી અને તમારા માટે તમારી નિદ્રા ઉડાડી દઈશ. બેહદની વાણી કે બેહદ કે સાથી સુનો, બોલી બેહદ વાણી. બેહદ કે સાથી સુનો, બોલી બેહદ વાણી. બड़े बड़े रे हो गए, पर काहू न जानी, पर काहू न जानी. बड़े बड़े रे हो गए पर काहू न जानी. બેહદ કે સાથી, તમે બેહદના સાથી છો તો તમે સાંભળો, હું તમને બેહદની વાણી કહું છું. ઇન્દ્રાવતી કહે છે કે બેહદ વાણી કહીને તમારી નીંદ ઉડાડી દઈશ. આ સ્વપ્નને અધિક ફેલાવા નહીં દઉં, હું તુરંત જ તમને જગાડીશ, અધિક નહીં ફેલાવા દઉં. અને માયાના ઝેરને ચડિયા જહેર ઉતારો, માયાના ઝેરને ઉતારીશ. ઇન્દ્રાવતી કહે છે કુંજર કાઢો ચીટી મુખ, શુદ્ધ આનો શરીર, તારતમ કહે જુદે જુદે, કરો ખીર ઓર નીર. કુંજર કાઢો ચીટી મુખ, આ રીતે કીડીના મુખમાંથી, કીડી રૂપી માયાના મુખમાંથી હાથી રૂપી બ્રહ્માત્માઓને બહાર કાઢો અને મૂળ સ્વરૂપની સ્મૃતિ અપાવીશ કે તમે તો હાથી જેવી બ્રહ્માત્મા, કેસરી સિંહ સેવન્ય છે તમે આ સંસારની અંદર, અને મામૂલી માયાની અંદર પોરવાઈ ગઈ. એટલે કહે છે કે કીડી રૂપી માયાના મુખમાંથી હાથી રૂપી બ્રહ્માત્માઓને બહાર કાઢી અને સમજાવીશ, અને એને મૂળ સ્વરૂપની સ્મૃતિ કરાવીશ, એને પરમધામ મૂળ તનની યાદ કરાવીશ. તારતમ જ્ઞાન કહી અને હું દૂધ અને પાણી, માયા અને બ્રહ્મને અલગ કરી દઈશ. ખીર નિરકા કરે નિવેડા, કે બ્રહ્મપ્રિયાઓ આ દૂધ છે ને આ પાણી છે. જુદે કો
જૂઠે કો જૂઠા કરું સાચા સાગર તારું, એ રસ શ્રવનો પિલાય કે સાથ કે કારજ સારું. ઇન્દ્રાવતી કહે છે કે બ્રહ્માત્માઓને બ્રહ્માંડની નશ્વરતા બતાવીશ, એને બ્રહ્માત્માઓને બ્રહ્માંડની નશ્વરતા બતાવીશ, તેમને અને ભવસાગર પાર કરાવીશ. કે આ નશ્વર બ્રહ્માંડ છે, આ પ્રલયમાં નાશ થવાનું છે, બધું મહાપ્રલયમાં અહીંયા કોઈ કાયમ રહેવાનું નથી. અને આ રીતે તારતમનું અમૃત પીવડાવી, એ રસ શ્રવનો પિલાય કે તારતમનું અમૃત પીવડાવીને સાથ કે સારજ કારજ સારું, સુંદર સાથના બધા કાર્યો સિદ્ધ કરું. કે જાગો જગાવું જુગત સો, છોડો નિદ વિકાર, પહેચાન કરાવું પિયુસો, સુફલ કરું અવતાર. હું જાગું, ઇન્દ્રાવતી કહે છે, અને જગાડું, યુક્તિપૂર્વક જગાડું, યુક્તિપૂર્વક. કઈ યુક્તિ? આ યુક્તિ છે. દરરોજ સવારમાં અમારા રાજજી મહારાજ, અમારી ઇન્દ્રાવતી એક યુક્તિ કરી અને બ્રહ્માત્માઓની બેઠક કરે છે. આ એક યુક્તિ છે કે થોડોક પણ સમય કાઢી અને આ અમૃતની એક બૂંદ લઈ લઈએ તો આખો દિવસ એનો ધન્ય ધન્ય થઈ જાય. આ રાજજીની યુક્તિ છે. યુક્તિપૂર્વક કે જાગું જગાવું જુગત સો, યુક્તિપૂર્વક છોડો નીદ વિકાર, પહેચાન કરાવું પિયુસો, સુફલ કરું અવતાર. હું તમને રાજ્યની ઓળખાણ કરાવું અને આપણે આ સંસારની અંદર આપણો અવતાર જે થયો, મનુષ્ય તન ધારણ કર્યું અને એની અંદર જે બ્રહ્મપ્રિયાઓ આવી, એ ધન્ય ધન્ય થઈ જાય, સફળ થઈ જાય. હાથ પકડીને હું તમને લઈ જાઉં કે બાહે ગ્રહીને તારું તમને, જેમ લહેરન લાગે લગાર, સુખે બેસાડી સુખ પાલમાં, ઘેર પહોંચાડું નિર્ધાર, બાહે ગ્રહીને તારું તમને. કે હાથ પકડીને તમને તારું. આ ભવસાગરની અંદર અટવાયેલા છો, એમાં હું તમને હાથ પકડીને તારું. પણ કેવી રીતે? જેમ લહેર ન લાગે લગાર. આ માયાની લહેર તમને બિલકુલ ન લાગે, કે માયા છોડતા તમને દુઃખ ન થાય. નહીં તો દુઃખ થાય હો. કોઈ એમ કે આને છોડી દ્યો, આને છોડી દ્યો, તો કેટલું દુઃખ થાય કે અરે એને કેમ છોડવા. ઈ બધાને તો કદાચ છોડી દઈએ, ચાલો ઘર છોડી દઈએ, પરિવાર છોડી દઈએ, આ વસ્ત્રને બદલી નાખીએ, પણ જે અંદર માયા છે એને છોડવાનું કે તો કે છે ને, એને જ છોડવાનું કે છે. છોડી આપણે આપણો દરવાજો કોક દૂધ સામે દઈ દીધું, કહી દેજો કે તમારું ન સામે પડ્યું તું, કેજો ને. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી છે. આવ્યું ને? આ છે વ્યથા. એટલે ઇન્દ્રાવતી શું વાત હતી ભૂલાઈ ગઈ. જો કેટલો રસ, એને જ છોડવાનું ઇન્દ્રાવતી કહે છે કે મોટું મોટું તો તમે ક્યાંય નહીં જાસ, પણ મોટી છૂટે, જૂઠી છૂટે, સાચી પાયે, એ તો બધું છૂટી જાય, પણ સાચું શું મળે? એટલે ઇન્દ્રાવતી કહે છે કે બાહે ગ્રહીને તારું તમને, જેમ લહેર ન લાગે લગાર, સુખે બેસાડી સુખપાલમાં, ઘેર પહોંચાડું નિર્ધારું. હાથ પકડી પકડી અને તમને તારું, અને માયા છોડ્યાની બિલકુલ લહેર ન લાગે, દુઃખ ન લાગે, એ કામ હું તારતમથી કરીશ. મોહ જહેર ऐसा जान के ल्याये तारतम, सब विध का ये औषध प्रकाशे खसम. કે મોહ ઝેર ऐसा जान કે મોહ સાગર નું ઝેર, મોહ સાગર નું ઝેર એટલું તો પ્રબળ છે કે તેને જાણીને સદગુરુ નિજાનંદ સ્વામી આ સંસારની અંદર તારતમ જ્ઞાન લઈને આવ્યા કે આ ઝેરી પવન છે મોહ સાગરની અંદર, અને અમૃત વગર બ્રહ્મપ્રિયા સ્વસ્થ થશે નહીં, નશો ચડી જશે. અને એટલા માટે સદગુરુ મહારાજ તારતમ લઈ અને
અંદર આવ્યા, તારતમ લઈ અને સંસારમાં આવ્યા. અને એ તારતમ કે બધા પ્રકારના વિકારોને દૂર કરવાની સબવિધ કાહે ઔષધ, એક એક વિકાર દૂર થઈ જાય એવી દવા લઈને આવીએ. પ્રકાશે ખસમ, અને આ અમૂલ્ય ઔષધિથી, અમારા અમૂલ્ય ઔષધિ મારા સદગુરુ મહારાજે આ સંસારની અંદર પ્રગટ કરી. એટલે જ સદગુરુની ઓળખ કરવી ખૂબ જરૂરી છે કે સાથ મળીને સાંભળો ને જાગી કરો વિચાર, જેની અજવાલું આ કર્યું પરખો પુરુષે પાર. કે સાથ મળીને સાંભળો, જાગી કરો વિચાર. કે તમે સાંભળો કે જેને અજવાળું આ કર્યું સંસારની અંદર, એ તે દિન ત્રિલોક મેં હુતી બુદ્ધ સુપન, અંધારું જ હતું પણ સો બુદ્ધજી બુદ્ધ જાગ્રત લે, પ્રગટે પૂરી નવતન. એ પુરુષને તમે ઓળખો, અને આપણ હજુ નથી ઓળખ્યા. જુઓ વિચારી મન વિવિધ પેરે સમજાવ્યા, અને કહી નિધ તારતમ. આપણે હજુ સદગુરુને નથી ઓળખ્યા. જુઓ વિચારી મન વિવિધ પેરે સમજાવ્યા, અને કહી નિધ તારતમ. વિવિધ રીતે સમજાવ્યા કે તમે પેરે પેરે સમજાવી, તો હે મુનિ બુધન આવી. જુગતે કરી ને જગાવી, લઈ તાર તમે લગાવી. કે તમે પેરે પેરે સમજાવી, પછી મુને તોય બુદ્ધ ન આવી. તમે તો સમજાવતા હતા, વારે વારે સમજાવતા હતા, વ્રજના માધ્યમથી, વ્રજલીલાના માધ્યમથી, રાસલીલાના માધ્યમથી જાગણી જગાવીને સમજાવતા હતા. પણ હું અતિ છું મૂઢ, મને બુદ્ધ ન આવી, હું જાગ્રત ન થઈ. પેરે પેરે જુગતે કરીને જગાવી. આ યુક્તિ પૂર્વક જગાડી રહ્યા છે, યુક્તિ પૂર્વક જગાડી રહ્યા છે. લઈ તારતમે, લઈ તારતમની અંદર મારી બેઠક કરી કે તું જો તારતમની અંદર શું છે, તારા માટે શું રાજજી મહારાજે મોકલ્યું, તું એને જો. પણ આપણે આ કહે છે ને કે કીડી જેવડી માયા, હાથી જેવડી બ્રહ્મપ્રિયાને ગળી ગઈ. પછી કહે દૂજે તીજે મેં તો કહે, જો સાથ કો માયા ભારી, तुम देखो सुपना सत्कर तो मैं कहया विचारी. બ્રહ્માત્માઓ સિવાય, આ જગતની અંદર બ્રહ્માત્માઓ સિવાય ઘણા બધા જીવો પણ આવ્યા છે. અને એટલા માટે કહ્યું કે જો સાથ કો માયા ભારી, મેં એટલા માટે કહ્યું કે સુંદર સાથે માયાને અધિક મહત્વ આપ્યું. ઇન્દ્રાવતી કહે છે કે માયાને આ સુંદર સાથે અધિક મહત્વ આપ્યું, કે મેં કરીને છોડતી નથી. એવું રમકડું પકડાવી દીધું રાજ્યે, અને એ તો પકડાવે, પણ આપણે રાજ્ય છોડાવે છે. પણ આપણને રમકડાથી રમવું ગમે છે. તુમ દેખો સપના સત્કર, કે તમે આ સ્વપ્ન જગતને યથાર્થ એટલે કે સાચું માની રહ્યા છો. આ સ્વપ્ન જગત છે ને તમે સાચું માની રહ્યા છો. તો મેં કહ્યા વિચારી, તેથી મેં વિચારપૂર્વક આમ કર્યું. વિચારી અને તમને કહું છું સુંદર સાચી, કે તમે સાચું માની રહ્યા છો. વિચાર કે છલ છોડીએ તો હોવે દો ઉપર, સુપને ભી સુખ લીજીએ હર્ષે જાગીએ ઘર. કે તારતમ જ્ઞાન ઉપર વિચાર કરીને આ છલ માયાને છોડી દેશો તો હોવે દો ઉપર, તો બંને પ્રકારના સુખ એટલે કે સંસારના અને પરમધામના સો ઇત ભી હુએ ધન ધન ઓર ઉત ભી ધન ધન. સંસારના અને પરમધામના બંને સુખ તમને પ્રાપ્ત થશે. ક્યારે? કે જ્યારે જાગશો ત્યારે. આ રીતે સુપને ભી સુખ લીજીએ. સંસારમાં દ્રષ્ટાભાવ માત્ર રાખવાનો. ઇન્દ્રવતી શું કે? દ્રષ્ટાભાવ રાખવાનો. માત્ર જોવા આવ્યા છીએ એ ભાવ રાખીને સુખોનો અનુભવ કરો.
દુઃખ આવે તો એમ સમજી લેવાનું કે કાયમ ક્યાં રહેવાનું છે, આ તો જોવાનું છે, હું તો જોવા આવી છું, મને થોડુંક દુઃખ લાગ્યું. लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लागसी, याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे भागसी. કે હકીકતમાં દુઃખ કાંઈ નથી જો પાછી વાળો દ્રષ્ટ. હકીકતમાં કઈ દુઃખ જ નથી. દ્રષ્ટા ભાવે જોઈએ, આપણે દ્રષ્ટા ભાવે જોઈએ તો દુઃખ જ નથી. સુંદર સાજી, જો પાછી વાળો દ્રષ્ટ. કેટલું સુખ મૂકીને આવ્યા કે સાચા સુખની જ ધામના રે, સહેલી અમે ભૂલી ગયા, અમે ભૂલ્યાની જ ધામને રે, વાલૈયા મારી વારે આવો, વાલ મને વિસર્યા રે, કે નિજ ઘર ભૂલી ગયા. યાદ કરો, એ સુખને યાદ કરો તો અહીંયા કઈ દુઃખ છે નથી. હકીકતમાં દુઃખ કાંઈ નથી જો પાછી વાળો દ્રષ્ટ. તમારી દ્રષ્ટિને તમે જ્યાં હતા ત્યાં પાછી વાળો તો દુઃખ નથી. એટલે કે સુપને ભી સુખ લીજીએ હર્ષે જાગીએ ઘર, કે તમે આ સંસારમાં પણ તમે સુખ લઈ શકો અને પરમધામમાં જાગ્રત થઈ શકો. તારતમના માધ્યમથી તારતમ પખ દૂજા કોઈ નહીં, બિના સાથ સબ સુપન, જો જગાવું માયા જૂઠી કર ધાક રહે જીન મન. સુંદર સાજી, આ ચોપાઈનું વિવેચન, આનો અર્થ, ભાવાર્થ આપણે આવતીકાલે સમજશું. આજે સમય પૂરો થયો. હવે આ પ્રકરણની 3 જ ચોપાઈ છે, પછી આ બેહદ વાણીનું પ્રકરણ પૂરું થશે અને પછી આવશે પ્રકરણ દૂધ પાણી કા નિવેરા. દૂધ અને પાણીને અલગ કરાવે કોણ કરે? એ પરમહંસ કરે. એ તારતમ જ્ઞાન કહીને બતાવશે. તો એ સમજશું આપણે આવતીકાલે. આજની કથાને, આજની ચર્ચાને વિરામ આપીએ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય, કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય. પ્રણામ સુંદર સાજી, પ્રણામ.